رسول کے اوپر جان دینے والے لوگ، جانسان لوگ، آج اللہ کے نبی کے قول، فعل اور عمل کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ جہاد میں شامل ہوں گے ہم لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کر پائیں گے؟ شریعت کی مدافعت کر پائیں گے؟ کیا کر پائیں گے؟ ہم تو نفس پرست بنے ہوئے، نفس پرست، نفس کی پوجا کر رہے ہیں۔ نماز ہماری زندگی سے نکل چکا ہے اور دعویٰ یہ ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ گجب مسلمان، کیا پیش کرنا چاہتے ہو قوم کے سامنے؟ کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ آپ سے آپ کوئی پکا مسلمان دنیا میں نہیں ہے؟ اٹھائیے قرآن مجید، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ال عمران 15:32 ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری بات مانو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور بلا شبہ اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ مسلمانوں، تھوڑا شعور پیدا کیجیے اپنے اندر، اویئرنیس لائیے۔ وہ نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے ہوئے تھے مکہ والوں کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہاں دیکھا اور وہاں دیکھ کر کے واپس جاتے تو مکہ والوں کو کہا کہ مکہ والوں سنو، واللہ لقد وفدت وفدن، اللہ کی قسم میں نے بہت سارے وفد میں گیا ہوں، میں بہت سارے بادشاہ کے پاس، وفد الملوک، اے ملوک القیصر و کسرا، میں کیسر و کسرا کے بادشاہ کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن واللہ ما رأیت قط یعظم اصحابہ، جس طریقے سے نبی کے صحابہ اپنے نبی سے محبت کرتے میں نے ایسی مثال دیکھی نہیں۔ جی میں بتاؤں، وَإِن تُخَامَ نُخَامَةً، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھکھا پھینکتے تھے فَهُوَ عَلَى كَفِّ يَدِ رَجُلٍ، وہ کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر ہوتا تھا، وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى وَجْهِهِ وَجِلْدِهِ، وہ اپنے چہرے پر اور اپنے جلد پر مل لیتا تھا۔ یہ محبت دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھینک رہے ہیں، کھگا پھینک رہے ہیں، کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہوتا تھا۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ، اور جب وہ وضو کرتے كَادُوا يَقْتَتِلُونَ لِعُضُوِهِ، آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے، جھگڑا کرتے تھے، ایسی محبت۔ اور سنو، وَإِذَا أَمْرُهُمْ، جب وہ کسی بات کا حکم کرتے تھے، حکم دیتے تھے، كانوا يدعون إليه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ دوڑ کر آتے تھے فوراً اس بات کو ماننے کے لیے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ بِالصَّوْتِ، اور جب وہ بات کرتے تھے تخفض صوته، انتہائی نرمی سے بات کرتے تھے، آہستہ سے بات کرتے تھے۔ یہ خوبی تھی صحابہ۔ آج یہ تو علماء کی قدر نہیں کرتے، علماء کے سامنے چلا چلا کر بات کرتے ہیں اور اپنی شیخی اپنے شان کو بخارتے ہیں، جبکہ یہ علماء انبیاء کے وارث، ان کی عزت نہیں کرتے۔ نبی کی عزت آپ کس قدر کر پائے رہے ہیں، وہ تو آپ کی زندگی سے دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ہمیں سچی محبت امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، سورہ حجرات کی آیت پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں سنو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ولا تجہروا بالقول، اور نہ ہی بلند آواز میں بولنا، ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم بعض، جس طریقے سے تم آپس میں بات کرتے ہو۔ جاہل میں کیسے بات کرتے نہیں کیا تھا، کوئی کیا تھا، کوئی آیا تھا، کوئی چلا گیا تھا، ایسے بات نہیں کرنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال کو خاک میں ملا دیا جائے گا، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، قبول نہیں کیا جائے گا تمہارے عمل۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، حضرت ثابت بن قیس کا نام سنا آپ نے،
घर चले गए, 4-5 दिन तक आए नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे साबित, साबित कहाँ है? एक शख्स ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं जाकर बता करता हूं, साबित कहाँ है? जब देखा वो अपने घर में बैठे हुए, अपने चेहरे को झुकाए हुए, आंखों से आंसू जारी है, रो रहे हैं। कहा, कई बार शान का, आपकी क्या शान है, कैसी खैरियत है? कहा, खैरियत नहीं, बहुत बुरा हूं। क्या हो गया? इन्नी अस्वतु मेरी आवाज नबी की आवाज से ऊंची हो जाती है, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। वह नार, मैं जहन्नम में दाखिल होने वाला हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। वो रोने लगे, वो बोल रहे हैं और रो रहे हैं। वो नबी के सहाबी रसूल हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जो वापस जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाल बयान करते हैं। कहा कि दोबारा जाओ उस सहाबी रसूल के पास, साबित बिन कैस के पास दोबारा जाओ और कह देना कि तुम्हारे लिए बशारत है, तुम जन्नती हो। क्या हो? तुम जन्नती हो। क्यों? क्योंकि उनकी वो आवाज फितरी आवाज थी। जोर से आवाज किसी की निकल जाती है, ऑटोमेटिक, अपने आप आवाज निकल जाती है, तो उनकी वो आवाज बुलंद थी। इस वजह से उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि नहीं, आप ईमान के कामिल हैं, आप नबी से मोहब्बत करते हैं, आपका इसमें उज्र नहीं है। उमर फारूक का नाम सुना आपने? वो उमर फारूक जब वो मक्का की गलियों में चलते थे ना, तो लोग उमर के नाम से कांपते थे, क्योंकि उन्होंने कितने जंगल के मैदान को जीता था, कितने लोगों को उठा उठा के पटका था इन्होंने। पहले कुश्ती होती ना, कुश्ती बड़े मशहूर थे, कुश्ती में कितने लोगों को पछाड़ दिया था। इनकी ताकत का अंदाजा सब लोगों को पता था। जब ये गुजरते थे तो लोग साइड हो जाते थे। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जब कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल होती है, नबी से बात करते, इज़ा तकल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफ़िज़ सौतु, उनकी आवाज एकदम पस्त होती थी। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे दोबारा कि क्या बोल रहे हो, क्या कहा आपने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा पूछना पड़ता था। जो लोग अपनी आवाज को पस्त करते हैं, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकवा के लिए, अहले तकवा के लिए मुंतखब किया, पसंद किया है। यही वो लोग हैं जो राशिदून हैं, जो कामयाब हैं। मुसलमानों, अगर आप अपने नबी से मोहब्बत करते हो ना, तो जब कहा जाए वही शुरू, जब तुमसे कहा जाए कि खड़े हो जाओ, मतलब आओ नमाज के लिए, आओ सलात के लिए, तो ताखीर मत करना, देर मत करना, ये तुम्हारे ईमान की अलामत होगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को हमेशा पूरी जिंदगी नमाज की तालीम देते रहे और दूसरे मसाइल को बतलाते रहे, सारी चीजों के ऊपर मेहनत करते रहे। आप वसल्लम की हालत और कैफियत ये थी कि जब मुअज्जिन अजान देता, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, कादू लम यारफूनी, ऐसा लगता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पहचानते नहीं। इस कदर हो जाते गोया कि आप मुझे पहचानते नहीं, मतलब फौरन नमाज से निकल जाते। बात होती, बात मुकम्मल हो या ना हो, फौरन उस वक्त आप उठ जाते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका। अगर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो अपने आदत व अमाल को दुरुस्त करना होगा, सही करना होगा। और हमें नबी की आवाज के आगे किसी की आवाज बुलंद, नबी की आवाज के आगे बुलंद करने का मतलब ये भी है कि जब आपके सामने कुरान और हदीस की बातें पेश की जाती हैं तो कहते हैं कि मेरे बाप दादा इसके ऊपर अमल नहीं करते थे, मेरे बाप दादा के नजदीक ये चीज नहीं है, हमारे मसनद में नहीं है, हमारे मुआशरे में नहीं है, हमारी किताबों में नहीं है, हमारे बुजुर्ग ऐसा नहीं करते थे। ये अल्फाज कहना गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना, दुश्मनी करना, आप वसल्लम से मोहब्बत का इनकार करना। वो सहाबा आपके एक इशारे पर जान की बाजी लगाते थे। लिहाजा हमें अपने अंदर तब्दीली लाना होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत के मुताबिक जिंदगी तौफीक फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर गामजन कर दे और जो मोहब्बत के तकाजे हैं, जो शुरूत हैं, उसको सही मानों में समझने की तौफीक फरमा।
یہ صرف جھنڈے لے کر کے نکلنے سے مسائل اور الجھ جائیں گے، بگڑ جائیں گے. ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، شریعت کے مطابق چلنا ہوگا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.